Namaskaram to everybody. This is Eru Balaji Bhagavatar. I am disciple of His Holiness Maharanyam Shri Shri Muridhara Swamiji. I thank Kalaprashala Shri H.L. Kumar sir and Srimati Vanita Suresh ji for giving me this wonderful opportunity to present this special Harikatha on Sita Kalyana. With the blessings of my Guru, His Holiness Maharanyam Shri Shri Muridhara Swamiji and the divine couple Madhuri Sakhi Sameda Shri Premika Vardhan, I start this Harikatha Tyagaraja Ramayana Sita Kalyana. Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare. Janaki Kanta Smaranam Jai Jai Rama Rama. Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda. Sadguru Maharaj ki Jai. Bola Pundalika Varada Hari Vithale Anjaneya Murti ki Jai. Namo Namah Sadgurubhyo Namo Namah. Namo Namah Sadgurubhyo Namo Namah. Jnana Vairagya Sampurnan Hari Bhakti Parayana Purvacharyan Aham Vande Sampradaya Pravartakan Kalaye Sundarakaram Sadeka Priyadarshanam Ajnanashakam Devam Sadgurum Muradhidaram Kujantam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Vandhe Valmiki Kokilam Yapiban Satatam Ramacharita Sagaram Atraptastam Munim Vande Prachetasam Akalmasham Goshpati Tutavarisham Mashaki Kutarakshasam Ramayana Mahamala Ratnam Vande Anilatmajam Anjana Nandanam Veeram Janaki Shokanashanam Kapisham Akshahantaram Vande Lanka Bhayankaram Ullangya Sindhu Salilam Salilam Yashokavanyam Janakatmajaya Adaye Tenaiva Tadahalankam Namamitam Pranjali Ranjaneyam Vaidehi Sagitam Suradrumatale Aime Mahamandape Madhye Pushpakamasane Manimaye Virasane Sustitam Agre Vajagati Prabhajana Sute Tatvam Munibhyaparam Vyakyantam Bharatadibi Parivratam Ramam Bhajeshyamadam Namostu Rabaya Salakshmanaya Devi Chadasya Janakatpajaye Namostu Rudrendriyamanilebhyo Namostu Chandraarkamarudganebhya Janaki Kanta Smaranam Jai Jai Rama 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 Katha Sudharama Katha Sudhar Rasapana Mughe Rajamu Jai Sunera Kata Sura Rasapana Mohe Rajamu Jesune Bharamani Janaki Sumitri Bharamani Janaki Sumitri Bhajata Tula Bhumi
பரத துல ரசபான மோக அற்புதமான தியாகராஜ கீர்த்தனம் ராமகதை அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்டது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொல்றார் இந்த கீர்த்தனத்துல. ராமகதை அப்படிங்கிறது ஒரு கதை இல்லையாம், அது அமிர்தமா. சுதா அப்படின்னா, சுதானா அமிர்தம்னு அர்த்தம். ராமகதா சுதா. அந்த சுதாவும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னுட்டா அப்படியே காதால பருகி 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 ஹிருதயத்துல தேக்கி வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு அமிர்தம். தேவலோகத்துல ஏதோ ஒரு அமிர்தம் கிடைக்கிறதுங்கிற அந்த அமிர்தம் யாருக்கு வேணுங்கிறார் தியாகராஜ். ஏன்னா அந்த அமிர்தம் ஏதோ இந்த பூமியில 1000 வருஷம், லட்ச வருஷம், கோடி வருஷம் இருந்து அவ்வளவு புண்ணியங்களை பண்ணினாலும் அந்த புண்ணியத்துக்கு சொர்க்கவாசம் இம்மி நேரம் கிடைக்குமா? இம்மி நேரம். அதுல இவ்வளவு உண்டு அமிர்தம் கொடுப்பாளாம். இங்க பண்ணினா இத்தனை புண்ணியத்துக்கு, இங்க பண்ணினா மாளாத புண்ணியத்துக்கு அந்த க்ஷண நேர சொர்க்கவாசம் ஒரு டிராப் அமிர்தம் கொடுப்பாளோ என்னவோ தெரியல. அப்புறம் கொஞ்சம் புண்ணிய பலன் அப்படியே குறையறதையே கழுத்து பிடிச்சு கீழே தள்ளி விட்டுடுவா. அந்த அமிர்தம் யாருக்கு வேணும்? இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திர லோகமாளும் அச்சுவை பெரினும் வேண்டேன்னு தொண்டடி பொடியாழ்வார் பாடலையா திருமாலையில. இந்த பூமியில கிடைக்கிறது ஒரு அமிர்தம் பிரவகிச்சுட்டு வருது. அதுவும் வால்மீகியுடைய முக கமலத்திலிருந்து பிரவகிச்சுட்டு வருது. வால்மீகேர் வதனாரவிந்த கழிதம் ராமாயணாக்கியம் மது அப்படின்னா வால்மீகியுடைய முக கமலத்திலிருந்து ஒரு அமிர்தம், ஒரு மது ரசம் பிரவகிச்சுட்டு வரதான். அது என்ன பண்ணிடுறது அப்படின்னுட்டா ஜன்ம வியாதி ஜரா விபத்தி மரணைர் அத்தியந்த சோபத்ரவம் சம்சாரம் ச விஹாய கச்சதி புமான் விஷ்ணோபதம் சாஸ்வதம் அப்படின்னு அது என்ன பண்ணிடுறது அப்படின்னுட்டா உன்னுடைய ஜென்மா, உன்னுடைய சம்சார வியாதி, இதுல இருக்கக்கூடிய என்னென்ன கிளேசங்கள் உண்டோ அத்தனையும் போக்கி, சம்சாரத்தையே போக்கி, ஜனன மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பிரமணத்திலிருந்து நம்மளை காப்பாத்தி நம்மளை மோட்சத்துல கொண்டு சேர்த்து விடுறது. இகத்திலையும் சௌக்கியமா இருக்கு, பரத்திலையும் சௌக்கியமா இருக்கு இல்லையா? இகதல்லி இஷ்டமுண்டு பரதல்லி சுகமுண்டு, இகதல்லி இஷ்டமுண்டு பரதல்லி சுகமுண்டு. ராம 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 ராமயில் நிலோ சீத ராம 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 ராம. புரந்தரதாசர் ஆச்சரியமா தாசர் வாழ் சாதிக்கிறார். ராமாயணத்தை சதா ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு, ராமாயணத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டு, ராம பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தா இங்கேயும் சௌக்கியம், பரத்திலையும் சௌக்கியம். சௌக்கியம்ங்கிறது எது? இதுதானே சௌக்கியம். அழகா தியாகராஜ் ஒரு கீர்த்தனத்துல சொல்றாரு, இதை காட்டிலும் சௌக்கியம்னு வேற ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கா என்ன? எந்த சௌக்கிய மணி ஜபஜ ఎంతో ఏమో ఎవరికి తెలుసు அழகான ஒரு கீர்த்தனம். தியாகராஜர் சொல்றாரு, இதை காட்டிலும் ஒரு சௌக்கியம் இருக்கா? ராமாயணத்தை காட்டிலும், ராம பக்தியை காட்டிலும், ராம நாமத்தை காட்டிலும் ஒரு சௌக்கியம் இருக்கா என்ன? அது சௌக்கியம் போல ஒரு சௌக்கியமா இருக்கும். உலகத்துல உலக சுகங்கள்னு ஒரு சிலதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியறதே அது சௌக்கியம் மாதிரி சௌக்கியம். வாஸ்தவத்துல சௌக்கியம் இல்ல, பெரிய துக்கத்துக்கு ஆரம்பம் அது இல்லையா? விட்டில் பூச்சி அப்படியே மினு 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 மின்னு ஒரு தீபம் எரியறதுன்னா அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அந்த தீபத்துக்கிட்ட உறவாடலாம்னு போய் கடைசியில எப்படி அதுலயே விழுந்து பொசுங்கி போயிடுறதோ அதை போல உலக சுகங்கள்லாம் சுகங்கள மாதிரி தெரியறதே தவிர பெரிய துக்கத்துக்கு ஆரம்பம் அது. அது ஒரு ட்ராப், அது ஒரு குழி காத்துட்டு இருக்கு. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கே அப்படின்னா அது ஒரு புதக்குழி. பார்க்கறதுக்கு தாமரை பூத்த தடாகம் மாதிரி இருக்கும். காலை விட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் வெளியில வர முடியாது. ஆனா ராமாயணமோ எப்படி இருக்குன்னா உன்னை இதுல இருந்து தாண்டி விட்டுடும், கரையேற்றி விட்டுடும். அப்படி ஒரு அமிர்தம். மிருதம்னா மரிச்சு போறதுன்னு அர்த்தம். அமிர்தம்னா ஜனன மரணத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நம்மள அமிர்தமா பண்ணிடுமா இந்த கதை. அப்படி ஒரு கதை. தியாகராஜர் சொல்றார், ராமா நீ ராஜ்யம் பண்ணினேங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, உன் கதை ஒரு ராஜ்யம் பண்றதேப்பா. உன் கதை ஒரு ராஜ்யம் பண்றது. ராஜ்யமு ஜேசுனே என்ன அழகா சொல்றார். உன் ராஜ்யத்துல ஒரு சுக்ரீவன் சௌக்கியமா இருந்தா, உன் ராஜ்யத்துல ஒரு சபரி சௌக்கியமா இருந்தா,
உன்னுடைய ராஜ்யத்துல அயோத்தி பிரஜைகள் சௌக்கியமா இருந்தா. ஆனா இன்னைக்கு உன்னுடைய ராமாயணம், உன் கதை ஒரு ராஜ்யம்ன்றது. அந்த கதையை பாராயணம் பண்றவா அத்தனை பேரும், அந்த கதையை சிரவணம் பண்றவா, கீர்த்தனம் பண்றவா, சிந்தனம் பண்றவா, அந்த கதையோட யாருக்கெல்லாம் ஒரு சம்பந்தம் வந்துடுறதோ அவ அத்தனை பேரும் சௌக்கியமா இருக்கா, சௌக்கியமா இருக்க போறா. சூரிய சந்திரால் இருக்கிற பர்யந்த ராமாயண லோகத்துல இருக்க போறது, ராமாயண லோகத்துக்கு க்ஷேமத்தை பண்ண போறது. அதனால ஒரு சபரி ஒன்னால கரையேறினா உன்னுடைய கதையை பாராயணம் பண்ற எத்தனை சபரிய போன்ற மோட்சத்துல ஆசை இருக்கிறவா கரையேறா. ஒரு சுக்ரீவனை நீ சௌக்கியமா வச்ச, உன் கதையை படிக்கிற எத்தனை பேர்கள், எத்தனை நஷ்டப்பட்டவா சுக்ரீவனை போல சௌக்கியமா இருக்கா. ஜட்டாயுக்கு நீ மோட்சம் கொடுத்த, உன் கதை எத்தனை பேருக்கு மோட்சம் கொடுக்கிறது. அதனால உன்னை காட்டிலும் உன் கதை ரொம்ப சிரேஷ்டம்னு எனக்கு தோன்றதுப்பா. நீ ராஜ்யம் பண்ணினேங்கிறது விஷயம் இல்லை, உன் கதையே ஒரு ராஜ்யம் பண்றது அப்படின்னு. அடுத்தது அனுபல்லவியில சொல்றார், இந்த கதை ஏன் இவ்வளவு நன்னா இருக்கு தெரியுமா. இந்த கதையில நீ மட்டும் அவதாரம் பண்ணி இப்படி ஒரு சரித்திரத்தை ஸ்தாபிக்கல, உன்னோட அவள்லாம் இறங்கினாளே. முதல்ல முக்கியமா எங்க அம்மா ஜானகி உன்னோட கூட இறங்கினாளேப்பா. மணி ஜானகி சௌமித்ரி பரத துலதோ பூமி வரையூ. எங்க அம்மா ஜானகி கூட இறங்கினாளே. பாமாமணி, அந்த நாரீமணி, பெண்குல திலகம், சாட்சாத் தாயார் ரங்கநாயகி, வேதவல்லியா, ரங்கநாயகியா, சம்பகவல்லியா, கோமலவல்லி தாயாரா, எங்கெங்கெல்லாம் பெருமாள் எழுந்தருளி இருக்கானோ அங்கெங்கெல்லாம் பெருமாளுக்கு கூடவே அர்ச்சாவதாரமா இருந்தாலும் வந்துடுறா. அவதார காலத்திலையும் கூட வந்துடுறா, வைகுண்டத்திலையும் கூடவே இருக்கா, பார்க்கடல்லையும் கூடவே இருக்கா. ஒரு க்ஷணம் பெருமாளை விட்டு இந்தண்ட அந்தண்ட அவள் பிரியறது கிடையாது. அதுவும் ஒரு அழகு என்னன்னா, பெருமாளுக்கு அந்தந்த அவதாரத்துல எப்படி வேணுமோ அதுக்கு அனுரூபமா பரமானுகூலமா ஒரு ரூபத்தோட அந்த குண விசேஷங்களோட கீழே இறங்குறாள். இந்த அவதாரத்துல பெருமாள் இப்படி இருக்காருன்னா நான் எப்படி இருந்தா நன்னா இருக்கும் அப்படின்னு பெருமாளுக்கு தக்க அப்படி ஒரு ஆத்ம துல்லியமா ஒரு ரூபத்தை எடுத்துட்டு கீழே இறங்குறா இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜானகி. அதனாலதான் வால்மீகி பகவான் அழகா ராமாயணத்துல சொல்றார், நான் பேர் மட்டும்தான் ராமாயணம்னு கொடுத்திருக்கேன், ஆனா வாஸ்தவத்துல உள்ள இருக்கிற கதை சீதையுடைய சரித்திரம்னுட்டார். சீதையாச்சரிதம் மகது, இது சீதையுடைய சரித்திரம், எங்க அம்மா ஜானகியுடைய சரித்திரம் அது அப்படின்னு வால்மீகி சொல்றார். ராமாயணம்ங்கிற லேபிள், அந்த ராமாயணத்துக்கே ரெண்டு விதமா அர்த்தம் பண்ணலாம். ராமஸ்ய அயனம் ராமாயணம், ராமாயாக அயனம் ராமாயணம், ரெண்டு விதமா அர்த்தம் பண்ணலாம். ராமா அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்துல ஒரு ஸ்திரீயை கூப்பிடுறதும் ராமாங்கிற சப்தத்தால கூப்பிடுவா. ராமானா ஒரு ஸ்திரீயை குறிக்கிறது, ராமானா இங்க சீதை, ராமஹானா ராமர், ராமர் சென்ற வழி அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் பண்ணலாம். எங்க அம்மா ஜானகி போன வழி, ராமாயாக அயனம் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணலாமா. ஏன்னா ஜானகி போன வழியில தானே ராமர் போறார். ஜட்டாயுக்கு இல்லையா, சீதை போய் கட்டிண்டு ஜட்டாயுவை பார்த்து சொல்றா இல்லையா, ஜட்டாயோ நீங்க பிராணனை தரிச்சுருங்கோ, பிரபு வந்துடுவார், பிரபு வந்ததுக்கு அப்புறம் ராவணன் தான் என்ன தூக்கிட்டு போயிருக்காங்கிற விஷயத்த சொல்லிட்டு தான் நீங்க பிரபுவை அடையணும் அப்படின்னு நீங்க பிரார்த்திச்சதுனால முதல்ல சீதை தான் ஜட்டாயுக்கு அனுகிரகம் பண்றா. ராமர் பின்னோட வந்து மோட்சம் கொடுக்கிறார். அப்படியே போற வழியில பார்த்துட்டா தன்னுடைய ஆபரணத்தை ஒரு மூட்டை கட்டி சுக்ரீவனுக்கு போட்டுட்டு போறா. அப்படின்னா என்னன்னா, பிரபு வந்துடுவார், கவலைப்படாதே, நான் முதல்ல அனுகிரகம் பண்ணிட்டேன், பிரபு பின்னோட வருவார் அப்படின்னு ராஜ்யஸ்ரீய சுக்ரீவனுக்கு முதல்ல தாயார் தான் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போனா. அதுதான் பிரபு இங்க கூட்டின்னு வருது. மேல அப்படியே பார்த்தோமானால் ராவண பரியந்தம் இல்லையா, ராவணவத பரியந்தம் காரியங்களை சாதிச்சு கொடுக்கிறவளே தாயார் தானே. அப்படிப்பட்ட ஒரு தியாகத்தை பண்ணி ராவணன் பேசின எத்தனையோ அபத்தங்களை சகிச்சுண்டு, அவன் பண்ணின அட்டகாசங்களை சகிச்சுண்டு, ஆனாலும் அவனையும் மாத்ரு புத்தியோட அவனையும் குழந்தைனே பாக்குறாளாம் சீதை. அவனையும் கிருப பண்ணிட்டு இருக்கா. 10 மாச காலங்கள் ராவணனை எது காப்பாத்தின்னு இருந்ததுன்னா சீதையுடைய கிருபதான் காப்பாத்தின்னு இருந்தது. ராவணனையே சம்ரட்சிக்கிறவளா இருக்கா. அதனால தியாகராஜர் பார்த்தார், ரொம்ப அழகா ஒரு கீர்த்தனை பாடினார். அதுல சொன்னார், டே ராமா, எங்க அம்மா சீத்தை விட்டு கொடுத்த புகழ் அது உனக்கு. எங்க அம்மா ஜானகி சரி போனா போறது, இந்த யசஸ் இந்த புகழ் ராமனை சேரட்டும் அப்படின்னு அவள் விட்டு கொடுத்த புகழ்டா அது. மா ஜானகியே செட்டபெடு, மா ஜானகியே செட்டபெடு, மகர ஜுவை தீவி மா ஜானகி செட்டபெடு, மகர
चटबटग मगर जुए विमान की चटबटग राज राजवर राजीव विनो राज राजवर राजीव विनो रावणादि यानी राजिल्लु कीर्तियु रावणादि यानी राजिल्लु कीर्तियु मजकी चटबटग मकर जुए विमान की चटबट ஆச்சரியமான கீர்த்தனம். இந்த கீர்த்தனத்துல சீதையுடைய அந்த அப்பேற்பட்ட ஒரு வைபவத்தை இந்த கீர்த்தனத்துல கொண்டாடுறார் தியாகராஜர். வால்மீகியுடைய ஹதயத்தை கொண்டே தானே தியாகராஜரும் பாடிட்டு வர்றார். வால்மீகியே தான் தியாகராஜர். அவதார ரகசியம் என்னன்னா 24,000 ஸ்லோகங்களால ராமாயணத்தை ஆச்சரியமா அப்படி நமக்கு கொடுத்த வால்மீகி பகவானே தான் 24,000 கீர்த்தனங்கள்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவார். இன்னைக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு 800-900 கீர்த்தனம் தான் கிடைச்சிருக்கு. நமக்கு 24,000 கீர்த்தனங்கள் பாடி ராமாயணத்துல கூட சொல்லாத பல பாவார்த்தங்களை, பல ஆச்சரியமான ரகசியங்களை இங்க பிரகடனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே சாட்சாத் வால்மீகி பகவான் தியாகராஜராக அவதாரம் பண்ணினார் அப்படின்னு தான் பெரியவாள்லாம் நமக்கு எடுத்து காண்பிக்கிறார். அதனால வல்மீக ஜன்மாமுனிகி அப்படின்னு பக்தாள்லாம் கொண்டாடுறா. சாட்சாத் அந்த வால்மீகி தானே தியாகராஜரா அவதாரம் பண்ணினார் அப்படின்னு நமக்கு பக்தாள்லாம் எடுத்து காண்பிக்கிறா. இந்த கீர்த்தனத்துல சொல்றார், மாஜானகி கீர்த்தனத்துல எங்க அம்மா சீதை கை பிடிச்சையோ ராமா உனக்கு எல்லா சௌபாகியமும் வந்து சேர்ந்தது. வாஸ்தவத்துல எப்படி சொல்வா அப்படின்னுட்டா இல்லையா, அந்த வரன் வதுவை பார்த்து சொல்லுவான், என் கையை பிடிச்ச நீ இன்னைக்கு சௌக்கியமா இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா. எங்க அப்பன் ராமன் கையை நீ பிடிச்சேம்மா உனக்கு எல்லா யசஸும் வந்தது அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியிருக்க. இங்க ராமரை பார்த்து தியாகராஜர் சொல்றார், அம்மா சீதை, அப்பா ராமா எங்க அம்மா சீத்தை கையை நீ பிடிச்சையோ மா ஜானகி செட்டபெட்டக மகாராஜுவை, நீ அதனாலதான் மகாராஜனா இருக்க. இன்னைக்கு அப்படி ஒரு கீர்த்தி, தாழாத கீர்த்தி உடையவனா ஆயிட்டே இல்லையா ஹே ரகுராமா. ராஜராஜன் இல்லையா, அப்படி அயோத்தியாதிபதி, ராவணாரி அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு கீர்த்தி ஒண்ணு வந்து சேர்ந்ததே. ராவணனை வதம் பண்ணினவன் மகாபராக்கிரமசாலி, ரகுவீரன், ரணதீரன் அப்படிங்கிற கீர்த்தி எல்லாம் உனக்கு யாரு விட்டு கொடுத்த கீர்த்தி? எங்க அம்மா ஜானகி விட்டு கொடுத்த கீர்த்தி. ராவணாரியணி ராஜில்லு கீர்த்தி அப்படிங்கிறார் இந்த இடத்துல. அழகா அதுக்கு சரணத்துல ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டு வரார். எங்க அம்மா சீதை நினைச்சிருந்தா சீதையே ராவணனை பொசுக்கி இருப்போம். அவளே சாட்சாத் அப்பேற்பட்ட சக்தி இல்லையா, அவள் அப்பேற்பட்ட பராசக்தி இல்லையா? ஏன்னா இந்த விஷயத்தை ஆஞ்சநேயர் ராவணன் கிட்ட சொல்றார். சுந்தர காண்டத்துல ஆஞ்சநேயர் ராவணனை பார்த்து சொல்றார், நீ யார கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இருக்க தெரியுமா இந்த இடத்துல அசோகவனத்துல? காலராத்திரி தாம்பித்தி, அந்த ஜனகனுடைய பெண்ணா இருக்கிற சீதையை யாருன்னு நினைச்ச? சாந்த ஸ்வரூபினியா, கையால் ஆகாதவளா, உனக்கு அதீனமா இருக்கான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கையா? ஒன்னு அழிக்க வந்தவள், ஜாக்கிரதை. அவள் நினைச்சா அவளே லங்கைய பொசுக்கிடும். மகா கிருப்பையோட உன்னை ரட்சிச்சுட்டு இருக்கா அவள், ஜாக்கிரதை அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஆஞ்சநேயர் சொன்னார் ராவணனை பார்த்து. இத சாட்சாத் சீதை ராவணனை பார்த்து சொல்றா, ராவணா நான் நினைச்சா நானே உன்னை பொசுக்கிடுவேங்கிற. ஆனா அதையும் பண்ணாதபடி பரம க்ஷமையோட பொறுமையும் கருணையும் தபசும் சேர்ந்து ஒரு உருக்கொண்டதோ அப்படின்னு அல்லவோ அங்க அப்படியே சுந்தரகாண்டத்துல நமக்கு காட்சி கொடுக்கிறார் தாயா. அந்த பொறுமை எப்பேற்பட்டது அப்படின்னு ராவணனே காப்பாத்துற பொறுமை, அப்பேற்பட்ட பொறுமை. அதனால தியாகராஜர் சொன்னார், எங்க அம்மா ஜானகி நினைச்சிருந்தா அவளே புசுக்கி இருப்போம் ராவணனை, ஆனா அந்த கீர்த்தியை உனக்கு அவள் விட்டு கொடுத்தாடா போனா போறதுன்னு. அதனால இது எங்க அம்மா ஜானகியுடைய சரித்திரம் இது அப்படின்னு ராவணவத பர்யந்தம் பெருமாளை இத்தனை காரியங்கள் பண்ணும்படியாக பிரேரணை பண்ணினவளே, அந்த அவதார காரியங்கள் அத்தனை கண்டியூசிவா பண்ணி கொடுக்கிறவளே சீதை தானே. ஸ்ரீநாயக யசமுனி ஜெயலேத தியாக ராஜ பரிபால மஜானகி
జానకి చెట్టబడగ ஸ்ரீநாயகா யசமு நீக்கே கல்க செய்யலேதா, அவள் அந்த புகழை உனக்கே விட்டு கொடுத்துடலையா அப்படின்னு ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல தியாகராஜர் அதை அனுபவிச்சுட்டு வர்றார். சீதா மாஹத்மியத்தை அனுபவிச்சுட்டு வரார். எங்க அம்மா ஜானகியும் கீழே இறங்கினாளே, உன்னோட இறங்கினாளே, கூடவே பரத லக்ஷ்மண சத்ருக்னாலாமும் கூட இறங்கினாளே, அதனாலவோ இந்த சரித்திரம் இவ்வளவு நன்னா இருக்கு. நீ மட்டும் அவதாரம் பண்ணி, நீ ஒரு பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் பண்ணி, நீ ஒரு வனவாசம் பண்ணி, நீ ஒரு ராவணனை சம்மாரம் பண்ணி முடிச்சிருந்தேயானால் அப்ப கூட இந்த சரித்திரம் இவ்வளவு நன்னா இருந்திருக்காது. எங்க அம்மா ஜானகி வந்தாளே, கூட இத்தனை பக்த மண்டலம் வந்ததே. ஏன் அப்படின்னு பகவானுடைய சரித்திரம் அருமைதான், இதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனா அப்படி ஒரு அருமையான சரித்திரத்தை எப்படி கொண்டாடணும்னு தெரியணுமானால் பக்த மண்டலமும் கூட வந்தாதான் நல்லா இருக்கும். சீதையை போல ராமருடைய சௌந்தரியத்தையே தியானம் பண்ணலாமா? பரதனை போல ராமருடைய பாதுகைகளையே ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கலாமா? லக்ஷ்மணனை போல ராமருக்கு ஏகாந்த கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கலாமா? ஆஞ்சநேயரை போல ராமருடைய பாத சேவையே பண்ணிட்டு இருக்கலாமா? இல்ல சத்ருக்னனை போல சதா உட்காண்டு ராம தத்துவத்தை சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கலாமா? ஒரு பக்தாள் ஒரு விதமா ராமர் அப்படி அனுபவிச்சு காண்பிக்கிறாள் இல்லையா? அப்படி பக்த மண்டலம் வந்தாதான் இவன் ஒரு மகாபுருஷன், இவனுடைய குணங்கள் அப்பேற்பட்ட குணங்கள், இவன் இப்படியெல்லாம் கூட கொண்டாடலாம் அப்படிங்கிறது பக்த மண்டலமும் கீழே இறங்கினாத்தான் தெரியும். இல்லைன்னா அந்த மகாபுருஷனுடைய வைபவமே தெரியாம போயிடும். அதனால தியாகராஜர் சொன்னார், உன்னுடைய கதை அமிர்தம், அமிர்த பிரவாகம், அது சூரிய சந்திரால் இருக்கிற பரியந்தம் லோகத்துல அத்தனை பேரையும் உத்தாரணம் பண்ண போறது, உன் கதையே ஒரு ராஜ்யம் பண்றது. காரணம் என்னன்னா நீ மட்டும் அவதாரம் பண்ணல, உன் பக்த மண்டலமே கூட இறங்கி தேவா. சீதா லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத ராமா அப்படின்னு சொன்னாதானே நன்னா இருக்கு. வெறும் ராமச்சந்திரமூர்த்தி சுவாமினே நமஹா அப்படின்னு சொன்னா நல்லா இருக்காங்க. சீதா லட்சுமண வரத சத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திர சுவாமினே அப்படின்னாதான் காது நிறைஞ்சு இருக்கு. ஏன்னா அந்த பரிவாரத்தோட அப்படி பார்க்கறதானே அழகா இருக்கு இல்லையா? அந்த பரிவாரத்தோட பார்த்தானே பட்டாபிஷேக படமே அப்படி பார்த்தாதானே நல்லா இருக்கு. தியாகராஜர் ஆராதனை பண்ணிட்டு இருந்த மூர்த்தி கூட ஏகாசனத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்டாபிராம மூர்த்தி. இன்னைக்கும் தியாகராஜர் ஆராதனை பண்ணிட்டு இருந்த ராமர் 24,000 கீர்த்தனமும் தியாகராஜர் எந்த ராமருக்கு பாடினாரோ, எந்த ராமரை பிரத்யட்சமா தரிசனம் பண்ணினாரோ, எந்த ராமன் தியாகராஜரோட சதா சர்வத்திர பேசி அவரோட லீல பண்ணி அவர் ஆனந்திச்சுன்னு இருந்தானோ அப்படிப்பட்ட அந்த ராமர் இன்னைக்கு தஞ்சாவூர்ல இருக்க. தஞ்சாவூர்ல நமக்கு பிருகதீஸ்வரர் கோயில் பக்கத்திலேயே இப்படி வந்தோமானால் மேலத்தெருன்னு ஒரு பெரிய தெரு உண்டு. அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன சந்து உண்டு, வரகப்பையர் தெருன்னு பேர் அந்த தெருவுக்கு. அங்க தியாகராஜருடைய பெண் வம்சத்துல வந்த தியாகராஜன் ஒருத்தர் இருக்காருங்க. அவராத்துலதான் அந்த ராமர் இருக்கார். தஞ்சாவூர்ல தான் அந்த ராமர் இருக்கார். வரகப்பையர் சந்துன்னு சொல்லுவா அந்த சந்தை. அங்க போய் பார்த்துட்டா தியாகராஜர் பூஜை பண்ண மூர்த்தி, தியாகராஜருக்கு பிரத்யக்ஷமான மூர்த்தி. தியாகராஜருடைய அண்ணா அந்த ராமரை எடுத்து காவேரியில கடாசி விட்டார் இல்லையா? திருப்பியும் தியாகராஜருக்கு நான் இங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்னு ராமர் ஆக்ய பண்ணி காவேரியில போய் பார்த்தா எத்தனையோ மாசங்களுக்கு முன்னாடி எரிஞ்ச மூர்த்தி அந்த மடுவில் அப்படியே இருந்தது. காவேரியில இருந்து எடுத்துட்டு வந்தார் அந்த மூர்த்தி, சின்மயமான மூர்த்தி. சொல்லிட்டே போலாம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட அந்த ராமருக்கு தான் இத்தனை கீர்த்தனங்களையும் சமர்ப்பிக்கிறார். சாட்சாத் வால்மீகி தான் அப்படிங்கிறத அங்க வால்மீகி எந்தெந்த பாவங்களை கையாண்டாரோ ராமாயணத்துல அதத்தனி அவருடைய கீர்த்தனங்கள்லயே பார்க்க முடியாது. ஏன் அதுக்கு மேலேயே இன்னும் சூக்ஷ்மமான பாவங்களை தியாகராஜ கீர்த்தனங்களை வச்சுன்னு பார்க்க முடியாது. ராமலட்சுமண பரத சத்ருக்னால் 4 பேருமே குருகுல வாசம் முடிஞ்சு தசரதர் கிட்டக்க வந்துட்டான். வசிஷ்ட குருகுலம். என்ன பாக்கியம் பண்ணினாரோ வசிஷ்டர். சாட்சாத் பகவானே தான் அவதாரம் பண்ணியிருக்கான். ஆதிசேஷன் தான் லக்ஷ்மண சுவாமி, சங்கமே பரதன், சக்கரமே சத்ருக்னு, வாசுதேவ சங்கர்ஷண பிரத்யும்ன அனிருத்தன்னு சதுர்வியூக மூர்த்தியா பகவான் வைகுண்டத்துல இருக்கான். அந்த சதுர்வியூக மூர்த்திகள் தான் இங்க ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னாலா அவதாரம் பண்ணியிருக்கு. அப்ப என்ன பாக்கியம்! சாட்சாத் பகவானே தானே, 4 ரூபத்துல பகவான். அப்போ அப்படிப்பட்ட பகவான் வசிஷ்டர் இடத்துல போய் இங்க பாடம் படிக்கிறான் அப்படின்னுட்டா இந்த அவதார புருஷால் 4 பேரும் பாடம் படிக்கிறா அப்படின்னுட்டா சர்வஜ்ய மூர்த்திகள் தான். ஆனா ஒரு குருவை ஆசிரியக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல பகவான் நமக்கு காண்பிக்கிறான். யாரா இருந்தாலும் குருவை ஆசிரியிச்சுதான் க்ஷேமம். கருகைன ககனமுன கோட்டச குருடேக எட்டுவழி புனி தெளியக போதும் குருலேக எட்டுவழி కరుగైన హృద్రోగ గహనమున కొట్ట సద్గురులేక ఎటువంటి గునికి తెలియకపోతున్నారు త్యాగరాజ. కరువైన హృద్రోగ అన్న என்ன அர்த்தம்னா
ஒருத்தருக்கு ஒரு வியாதி சொல்றா இல்லையா, எனக்கு சுகர் சார்ங்கிறா, அவளுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ங்கிறா, அவருக்கு லிவர் ப்ராப்ளம்ங்கிறா. ஆனா எல்லாருக்கும் காமனா ஒரு டிசீஸ் இருக்கான். என்னன்னா சம்சார ரோகம்னு ஒரு ரோகம். அதுக்கு பவரோகம்னு பேர். ஹிருத்ரோக ரோகம். அந்த ஹிருத் ரோகத்தை வேரோட பிடுங்கி எரியறதுக்கு ஒருத்தருக்கு தான் முடியுமா. சத்குருலே கையட்டுவழி உனக்கு தெளியக போது. அந்த குருவை தவிர, ஒரு சத்குருவை தவிர இந்த ஒரு பெரிய உபகாரத்தை, இந்த சிகிச்சைய வேற யாராலையும் பண்ண முடியாதுங்கிறார் தியாகராஜன். ஒரு குருவை ஆசிரியக்கணும் இல்லையா. குரு அனுகிரகேனைவ புமான் பூர்ணஹா பிரசாந்திய. சாட்சாத் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல குச்சேலரை பார்த்து பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றான், குச்சேலா நீயும் சௌக்கியமா இருக்கேன், நானும் சௌக்கியமா இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் நீயும் நானும் ஒரு குருகுலத்துல சேர்ந்து படிச்சோமே. சாந்தீபனி அப்படிங்கிற குரு நமக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தாரு. அந்த குருநாதர் நம்ம குருகுல வாசம் முடிஞ்சு கிளம்புறத தன்னுடைய அமிர்த ஹஸ்தங்களை நம்ம 2 பேருடைய சிரசிலையும் வச்சு பரமானுகிரகம் பண்ணினாரே. குழந்தைகளா, நீங்க சாந்தி சமிருத்தியோட சௌக்கியமா இருப்பேன்னு சொன்னாரே, அதுதானேடா குச்சேலா. சுதாமா, நீயும் நானும் சௌக்கியமா இருக்கிறதுக்கு காரணம்னு யாரு சொல்றானா? சாட்சாத் பகவான் சொல்றான். குரு கிருபையால தானே சாந்தி, குரு கிருபையால தானே சாஸ்வதமான ஆனந்தம். இகத்திலையும் பரத்திலையும் ஒருத்தன் சௌக்கியமா இருக்கணும்னா குரு சரண பூஜ நிபரபக்தா சம்சாராத் அச்சிராபமுக்தா. ஆதிசங்கரர் பஜகோவிந்தத்துல சொல்றார், குரு சரணத்தை பிடிச்சுக்கோ, இங்கேயும் சௌக்கியமா இருக்கலாம், சம்சாரத்துல இருந்து உனக்கு கரையேற்றி விட்டு உனக்கு பரசௌக்கியத்தையும் கொடுத்துடுவார். இக பரசௌக்கியம் 2ம் வேணும் ஒருத்தனுக்குன்னுட்டா குரு சரணத்தை தவிர வேற கதி கிடையாது. அதனால பகவானே வசிஷ்டர் ஆசிரியிச்சு வசிஷ்டர் இடத்துல இருந்து வித்யாபியாசம் பண்றான் அப்படின்னுட்டா என்னன்னா குருவை ஆசிரியக்கணும் அப்படிங்கறத பகவானே காண்பிக்கிறான் அர்த்தம். 12 வயசு பூர்த்தியாச்சு, சமஸ்த வித்தியைகளையும் தெரிஞ்சுட்டு சர்வஜாலா 4 பேரும் திரும்பி வந்துட்டா. அதுக்கு சமாவர்த்தனம்னு ஒரு சம்ஸ்காரம் பண்ணி அனுப்புவா, குருகுலத்துல இருந்து அனுப்புவா. குருகுல வாசம் முடிஞ்சு சமாவர்த்தனங்கிற ஒரு விரதத்தையும் பூர்த்தி பண்ணிட்டு அந்த குழந்தைகள்லாம் வந்துடுத்து. 12 வயசு ராமருக்கு. எல்லாம் ஒத்த வயசு தானே, எல்லாம் அடுத்தடுத்த நாள் அவதாரம் பண்ணினவா. புனர்வசூல ராமர் அவதாரம் பண்ணினார், புஷ்ய நட்சத்திரத்துல பரத சுவாமி அவதாரம் பண்ணினார், அடுத்த ஆயில்ய நட்சத்திரத்துல லக்ஷ்மண சத்ருக்னால் அவதாரம் பண்ணினார். இப்படி 4 குழந்தைகளும் வந்து இப்படியே இருந்துட்டு இருக்கா. அதுல ராமரும் லக்ஷ்மணரும் சேர்ந்தே இருப்பா, பரத சத்ருக்னால் சேர்ந்தே இருப்பா. ஆனா அத்தனை பேருக்கும் ராமன் இடத்துல கொள்ள பிரியம். தசரதனுடைய பாக்கியத்தை சொல்லி மாளாது. தசரதுடு ஸ்ரீராம ரரணி பிழுவ தபமேமி ஜேசனு தெளியே. ஸ்ரீராம ஜய ராம ஸ்ருங்கார ராமயனி சிந்தியம் பராதேவோ மனச. தியாகராஜர் அனுபவிக்கிறார், எல்லாருடைய பாக்கியத்தையும் இந்த கீர்த்தனத்தில் அனுபவிக்கிறார். இது ஒரு திவ்யநாம சங்கீர்த்தனம். அதுல அழகா சொல்லிட்டு வர்றாரு, இந்த தசரதன் என்ன பாக்கியம் பண்ணினா, என்ன தபசு பண்ணினா. தபமேமி ஜேசேனோ. எதுக்கு, என்ன பாக்கியம் அப்படின்னா அந்த பரவஸ்து, அந்த பரபிரம்மம், தாரக பிரம்மம்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த தாரக பிரம்மம், அந்த பரவஸ்து தசரதன் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வரதான். இது பர்யந்தம் உபனிஷத்துகள்லாம் இப்படின்னு அதை காண்பிக்க முடியாது, அது இந்திரியத்துக்கு அப்பாற்பட்டது, மனசுக்கு அப்பாற்பட்டது, புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு தானே அஸ்பஷ்டம் திருஷ்டமாத்திரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாரு. நாராயணத்திலையும் பட்டத்திரி நிகமசத சகசிரேன நிர்பாசியமானம் அஸ்பஷ்டம்னு தானே சொல்றார். இது வாக்குக்கு மனசுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட வஸ்து தானே, வாசாம கோச்சரம் தானே. இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டதா, சர்வசாட்சியா இல்லையா? சத் நித்திய முக்த புத்த சுத்தமான சத்திய ஞானம் அனந்தம் பிரம்மன்னு உபனிஷதால சொல்லப்படுற வஸ்து தானே. ஆனா இன்னைக்கு தசரதன் கூப்பிட்டா ஓடி வருதே, அப்பா அப்படின்னு கை கட்டின்னு வந்து நிக்கிறதே. அப்படி அந்த மரகத மணி வர்ணனாக அப்படியே பச்சை பசேல்னு இருக்கான் ராமன். மரகத பச்சை வர்ணம் ராமனுடைய வர்ணம், அதான் மரகத மணி வர்ணானே பாடுற. அப்படி ஆச்சரியமாக அந்த சுருளான கேச பாரமும் ரத்ன கச்சிதமான கிரீட்டமும் அந்த கையில் அழகான கோதண்டமும் அந்த அழகான ஜம்முன்னு அந்த பட்டு பீதாம்பரங்கள் தரிச்சுண்டு ஆபரணங்கள் பூஷிச்சுண்டு அப்படி வர ஒரு அழக பார்த்துட்டா அது சாட்சாத் அந்த பரவஸ்து, சாட்சாத் பரபிரம்மம்.
இல்லையா? இத்தனை நாள் பார்க்க முடியாது, அதை கேட்டுவிட முடியாது, அதை நினைச்சுட முடியாது, அது இந்திரியம் மனசு புத்திக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு, அதுக்கும் நமக்கும் ஸ்நான பிராப்தியே இல்லை அப்படின்னு, அது பிரம்மமேன்னு இருக்கு, நம்ம ஜீவனேன்னு இருக்கோம் அப்படின்னு இருந்த நாளெல்லாம் போய் இப்ப என்னன்னா அது இப்படி அத்தியுதமான ஒரு ரூபத்தை தரிச்சுட்டு வந்தல்லவோ நிக்கிறது. அதுவும் தசரதன் கூப்பிட்டா ஓடி வருது, அப்பா அப்படின்னு வந்து நிக்கிறதா. இந்த தசரதனுடைய பாக்கியத்தை என்ன சொல்றது? சுகாஸ்பத விமுக புதர பவன விதேக மனச விஹர சுரபூஜ மனித குணக சிதானந்த ககதுரக திருதரதங்க பரமதய கர கருண ரசவருணாலய மயாபகர ஸ்ரீ ரகுபதே கனக ருச்சி ரய கனக வசன நிர்மோ கனக ருச்சி சொல்லி மாளாது பார்த்து மாளாதுங்கிறார் தியாகராஜர். கனகன ருச்சிரா கனக வசனதரா, பார்த்து மாளுமா, பார்க்க 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 அப்படியெல்லவோ இருக்கு, அப்படியெல்லவோ இருக்கு. பார்த்து மாளல, பிரம்மருத்ராதிகளுக்கே இந்த ரூபத்தை பார்த்து மாளல. காட்டுல தபஸ் பண்ணிட்டு ரிஷிகள்லாம் இப்ப தசரதர் சபையில தான் உட்கார்ந்து இருக்காளா எல்லாரும். ஏன்னா கண்ணை மூடி மனசடக்கி இந்திரியங்களை ஒடுக்கி ஆகாரங்கள் எடுத்துக்காம பல காலம் தபசு பண்ணி அந்த யோகத்தால ஹிருதயத்துல சாட்சாத்கரிக்கிற எந்த ஒரு பரவஸ்து உண்டோ அது இங்க பார்த்துட்டா மிருகமதல சுபநிதில ஆச்சரியமான கஸ்தூரி திலகத்தோட சுருள் சுருளான கேசபாரத்தோட விஷால வக்ஷஸ்தலத்தோட சம்பகா நாசியும் பருபருன்னு அலையிற விழிகளும் கொவ்வை பழம் போன்ற அதரங்களும் சங்கு போன்ற கழுத்தும் 3 ரேகைகளும் விஷால வக்ஷஸ்தலமும் அப்படி வந்து சொக சுஜூட தரம நீ சொக சுஜூட தரம நீ சொக இந்த அழக பார்த்து மாளுமாங்கிற அந்த பரவஸ்து இப்படி ஒரு ரூபத்தை தரிச்சுண்டு இங்க வந்து நடமாடின்னு இருக்கேன். நிக நிக மனு சுக போல உறவுஜே மெரையுமோ சொக சுஜூட தரம நீ சொக சுஜூட தரம. உன் சொகுசை பார்த்துட முடியுமா? உன் அழக பார்க்கறதுக்கு நான் யோக்கியமாங்கிறார் தியாகராஜன். நீ அழகுங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை. இந்த லோகத்துல இல்ல, இந்த பிரகிருதிக்கு உட்பட்ட எந்த லோகத்திலையும் உன் அழகுக்கு இடம் ஒரு அழகே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட நீ சேவை சாதிக்கிற, ஆனா அதை பார்க்கிற யோக்கியதை எனக்கு உண்டோட ராமா, சொகசு சூட தரமாங்கிறார் தியாகராஜன். அந்த ரிஷிகள்லாம் பார்த்தா இனிமேல் மனசடக்கி இந்திரியங்களை ஒடுக்கி உள்முகமா பார்வையை திருப்பி அந்த பிரம்மத்தை ரொம்ப சிரமப்பட்டு அதுவும் ஏதோ ஜோதிர்மயமா பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, ஏதோ கண்ணை திறந்துட்டு பார்த்துட்டா தசரதராஜ சபையில அது இப்படி வரதும் போறதும் வரதும் போறதும். அதுவும் தசரதர் என்ன பண்ணுவார்? ராமா அப்படின்னு கூப்பிடுவார். வந்து அப்பா அப்படின்னு நிற்பார். ஏன்பா கூப்பிட்டேன்? நான் ஏதாவது பண்ணணுமாப்பா? ஏதாவது காரியம் இருக்காப்பா? ஒன்றும் இல்லடா, உன்னை பார்க்கணும் போல இருந்தது, கூப்பிட்டேன் போ அப்படி திரும்பி போவார். திரும்பி போறதே அந்த பின்னழக ரசிப்பர் அந்த தசரதர். அப்படி வரத்தே அந்த சுருள் சுருளான கேச பாரங்கள் ஆடுறதும் அது வந்து அப்படி கருவண்டு போல அவனுடைய அந்த கண்ணத்தை தொட்டுட்டு போறதும் அதை ரசிச்சுட்டு இருப்பார் அந்த தசரதர். திருப்பி ராமான்னு கூப்பிடுவார். ஏன்பா அப்படின்னு ஓடி வருவான் அந்த முன்னழக ரசிப்பர். ஒன்றும் இல்லடா போடா அப்படிங்கிறான். திருப்பி அப்படி திரும்பி போவார் அந்த பின்னழக ரசிப்பர். இதுதான் தசரதருக்கு பொழுதுபோக்காம். இந்த தசரதன் என்ன பாக்கியம் பண்ணினானோ, கோட்டி ஜன்மா தபசு பண்ணினாலும் அடைய முடியாத அந்த அந்த ஒரு க்ஷண நேர தரிசனம் கிடைச்சுடாத அந்த பரவஸ்துவோட அப்படிப்பட்ட அந்த வஸ்துவை பிள்ளைன்னு உறவு கொண்டாடி க்ஷணே க்ஷணே கூப்பிட்டு 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 பார்த்து 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 ஆனந்தப்படுறதுக்கு இந்த தசரதன் என்ன பாக்கியம் பண்ணினானோ, இந்த கௌசல்யா என்ன பாக்கியம் பண்ணினாலோ, அந்த ராமனை கட்டிண்டு கண்ணத்தோட கண்ணை வச்சு முத்தாட இந்த கௌசல்யா என்ன பாக்கியம் பண்ணினாலும்னு எல்லார் பாக்கியத்தையும் தியாகராஜர் கொண்டாடிட்டு வர. ரொம்ப அழகு இல்லையா? அப்பா பக்கத்துல அந்த குழந்தைகள் 4 குழந்தைகள் இருந்துட்டு இருக்கு. பிரத்யேகமா ராமர் தான் அப்பாவுக்கு பார்த்து பார்த்து கைங்கரியம் பண்ணுவார். லக்ஷ்மண சுவாமி ராம அண்ணாவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவார். ஏன்னா ராமாயணத்துல சொல்றதே லக்ஷ்மணனை சொல்றதே எப்படி சொல்றாருன்னா பகிப் பிராண இவாபரா, ராமருக்கு வெளியில சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்த இன்னொரு பிராணன் லக்ஷ்மணன் அப்படின்னா பரதசத்ருக்னால் சேர்ந்தே இருப்பா. கம்பராமாயணத்துல ஒரு அழகு ராமலக்ஷ்மணால் எப்படி சேர்ந்திருப்பா அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு அது அழகா கம்பன் வர்ணிச்சுட்டு வரார். எப்படி வர்ணிக்கிறார்னா நூலையும் தரியையும் போல சேர்ந்திருப்பா. வீவர்ஸ் எல்லாம் வீவ் பண்ணுவா இல்லையா, ஹேண்ட்லூம் எல்லாம் வீவ் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா தறி கட்டைன்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த தறியோட அந்த நூல் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த நூலும் தறியும் இணைபிரியாமல் வந்துட்டு இருந்தாதான் அந்த துணி வீவாகி வரும். அந்த நூலும் அந்த கட்டையும் பிரியவே கூடாது. அப்படிதான் ராமலட்சுமணால் சேர்ந்திருப்பாள்.
சரி, பரத சத்ருக்னால் சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சிமிலி கொடுக்கணுமே, ஒரு உமானம் கொடுக்கணுமே. அதுக்கு என்ன உமானம் கொடுக்கறாருன்னா, அவா 2 பேரும் எப்படி சேர்ந்திருப்பான்னா இவா 2 பேரும் கூட சேர்ந்திருப்பா அப்படின்னு. உலகத்துல இனி 2 அண்ணா தம்பி சேர்ந்து இருக்கிறத பார்த்தா ராமலட்சுமணாள் மாதிரின்னு தானே சொல்லுவா. அதனால பரத சத்ருக்னால் சேர்ந்து இருக்கிறது எப்படி இருக்கும்னா ராமலட்சுமணாளை போல அப்படின்னு விட்டாங்க கம்ப இல்லையா. ஏன்னா ஓமானம் அதுக்கு தான் கொடுக்கணும். இனிமேல் லோகத்துல ஒரு ஓமானம் கொடுக்கணுமானால் சகோதர வாஞ்சேனா ராமலட்சுமணாளை போல அப்படி இருப்பாள். ஆனா அத்தனை பேரும் ராமண்ணா ராமண்ணா ராமண்ணான்னு அவ்வளவு உயிரை விடுவா. 4 குழந்தைகளும் ஆத்துல விளைய வந்துட்டு இருக்கு. 12 வயசு ஆயிடுத்து. தசரதருக்கு இப்பவே கவலை வந்து கொடுத்து. ஏன் என்ன கவலை? குழந்தைக்கு விவாகம் பண்ணணுமே. 12 வயசுக்கு கவலைப்படுவாள். நான் 12 வயசுக்கே கவலைப்பட ஆரம்பிக்கணுமா? ராமனை போல ஒரு குழந்தைக்கு பொண்ணு பாக்குறதுனா சாமான்யமா? அவனுக்கு ஜோடி சேர்க்கணும் இல்லையா? அவனுக்கு ஜோடி சேர்க்கணும்னா அங்க அதுக்குன்னு ஒரு ரத்னம் பிறந்திருக்கே, அதுவும் அவ்வளவு சுலபமா கண்டுபிடிச்சு விட முடியாது. அதுவும் ஒரு ரத்னம். சரியோவரே ஸ்ரீ ஜானகி சரியோவரே ஸ்ரீ ஜானகி சரியோவரே ஸ்ரீ ஜானகி சரியோவரே ஸ்ரீ ஜானகி சரியோவரே. परमात्मुनिके गडेदरि सद परमात्मुनिके गडेदरि सद सरिली चुटकु सरि गोलिचे ननी सरियोवरे श्री सरियोवरे. சரியவ்வரே ஸ்ரீ ஜானகி நீ சரியவ்வரே. அம்மா உனக்கு நிகர் யார்? உனக்கு நிகர் யார்? ராமனுக்கேத்த சீதை, சீதைக்கேத்த ராமன். இதை வேற ஜோடி சேர்த்து விட முடியுமா? அதுல வேற ஜோடி சேர்த்து விட முடியுமா? ஆண்டாள் சொல்றா, மானிடர்க்கென்று பேச்சுப்படில் வாழ்கில்லேன் அப்படின்னா ஆண்டாள். எங்கேயாவது என்ன போய் ஒரு மனுஷனுக்குன்னு பேசினா அது எப்படி இருக்குன்னா, சிம்மத்துக்கு வச்சிருக்கிற இறைய ஒரு நரி கவிண்டு போச்சுன்னா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும். என்ன போய் ஒரு மனுஷனுக்குன்னு பேசினா கூட. காணிடை திரிவதோர் நரி புகுந்து கடப்பதும் மோப்பதும் செய்வதொப்ப ஊனி சங்குத்தமர்க்கென்று உன்னித்தெழுந்த என் தடமுலைகள் மானிடற்கென்று பேச்சுப்படில் வாழ்கில்லேன். என்ன போய் ஒரு மனுஷனுக்குன்னு பேசுவாளா என்ன? பகவானுக்கு வச்சிருக்கிற ஒரு நைவேத்தியத்தை போய் எங்கேயாவது ஒரு 4 கால் பிராணி தெருவுல தெரியறது வந்து தூக்கிட்டு போச்சுன்னா எப்படியோ அப்படித்தான் என்ன போய் ஒரு மனுஷனுக்குன்னு பேசுறது. அவ சாட்சாத் பிராட்டி. அவ 2 பேருக்கும் பிரிவுங்கிறது கிடையவே கிடையாது. அவதாரத்துல ஒரு லீலையா இங்கேயும் அங்கேயுமா அவதாரம் பண்ணிருக்காளே தவிர அவ 2 பேருக்கு இருக்கிற சம்பந்தம் நித்திய சம்பந்தம். இத சாட்சாத் சீதையே சுந்தரகாண்டத்துல சொல்றா ராவணனை பார்த்து, எனக்கும் ராமருக்கும் பிரிவு கிடையவே கிடையாது. அனன்யா ராகவேனாஹம் பாஸ்கரேன பிரபாயதா. சூரியனையும் சூரிய ஒளியையும் உன்னால எப்படிடா பிரிச்சுட முடியும் ராவணா? அப்படி நீ நினைக்கிறதுக்கு சமானம் தான் என்னையும் ராமரையும் பிரிச்சுட்டதான் நினைக்கிறது. இதே விஷயத்த ராமரும் சொல்றார், அனன்யாகி மயா சீதா பாஸ்கரேன பிரபாயதா. 2 பேருடைய ஹதயமே எப்படி ஒன்னா இருக்கு பாருங்க. எனக்கும் சீதைக்கும் பிரிவே கிடையாது. நானும் சீதையும் சூரியனையும் சூரிய ஒளியையும் போல ஏக தத்துவம். அவா 2 பேரும் சீதா ராகவா சீதா ராம் அப்படின்னு பேரே ஏகமா தானே இருக்கு. தத்துவமும் ஏகமா தான் இருக்கு, நாமமும் ஏகமா தான் இருக்கு, ரூபமும் ஏகமா தான் இருக்கு. ஏகஸ்வரூபம் அவா 2 பேரும். அவதாரத்துல நமக்கு ஒரு ரசமான சரித்திரத்தை கொடுக்கறதுக்காக அவதார விடம்பனமா இங்கேயும் அங்கேயுமா அவதாரம் பண்ணினாலே தவிர அவளுக்கு பிரிவே கிடையவே கிடையாது. அதனால ஜோடி சேர்க்கணும்னா யாரும் சேர்க்கறதுனா யாரோ குப்பனையோ சுப்பனையோ சேர்த்து விட முடியாது, யாரோ குப்பியையோ சுப்பியையோ சேர்த்து விட முடியாது. இவனுக்கு அவள், அவளுக்கு இவன்னு தானே சேர்க்கணும். அப்ப அந்த ரத்னத்தை தேடணும்னா அதுக்கு இப்பவே ஆரம்பிக்கணும். மிथिला யாத்திரை இல்லையா? மிथिला பரியந்த யாத்திரை போயானுமே, அது ஒரு யாத்திரை தானே. தாயாரை கண்டுபிடிச்சு அந்த ரத்னத்துக்கு இந்த ரத்னத்தை சேர்க்கணும். ஜாதி ரத்னத்தை தான் ஜாதி ரத்னத்தோட சேர்க்கலாம் இல்லையா? ஒரு பித்தளை பீப்பாசி போய் ஜாதி ரத்னத்தோட ஜோடி சேர்த்து விட முடியுமோ? இந்த விஷயத்தை நம்ம விஸ்வாமித்திரர் வரக்கூடிய சமயம் இது. தசரதர் இன்னைக்குதான் சபையில பிரஸ்தாபிச்சுக்கிறார். தசரதர் இங்க சபையில எல்லோரும் குழுமி இருக்கக்கூடிய சமயம். எப்பவுமே ஒரு கிரகஸ்தனுக்கு இது ஒரு அழகு. ஆத்துல ஒரு சுபகாரியம் நடக்க போறதுல அந்த சுபகாரியத்தை எல்லோரிடத்திலையும் பிரஸ்தாபிச்சுக்கிறது ஒரு வழக்கம்.
அதனால இன்னைக்கு மந்திரி சபை சித்தார்த்தர் சுமந்திரர் முதலிய மந்திரிகள்லாம் இருக்கா, வசிஷ்டர் வாமதேவர் ஜாபாலி காத்தியாயனர் முதலிய ரிஷிகள்லாம் இருக்கா. இந்த சபையில ஆச்சரியமா தசரதர் பிரஸ்தாபிச்சுக்கிறார், குழந்தை ராமனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணுமே, விவாகோச்சிதமான வயசு வந்துடுதே, நீங்கள்லாம் என்ன நினைக்கிறேன், எந்த ராஜ்யத்திலிருந்து எந்த சம்பந்தம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பேச்ச ஆரம்பிச்சிருக்கார். மங்களாரம்பம் இப்பதானே ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்குள்ள வாசல்ல இருந்து ஒரு காவலாளி ஓடி வந்து சொல்றான், அப்யாகச்சன் மகாதேஜா விஸ்வாமித்ரோ மகாமுனி வந்து சொன்னானே பார்க்கணும். கௌஷிக மகரிஷி வாசல்ல வந்து நின்று இருக்கார். உடனே தசரதர் பார்த்தார், ஓடினார். வாசல்ல ஒரு பெரிய மகாத்மா வந்திருக்காருன்னா சாவகாசமாவா போவா? என்ன ஒரு பெரிய பாக்கியம் அது. அதனால ஓடினார். ஓடுறாருன்னா என்னன்னா, அங்கவஸ்திரத்தை இடுப்புல கட்டிண்டு கைய குவிச்சுட்டு ஓடுறார். அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனியம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்கோ, பூர்ணகம் எடுத்துட்டு வாங்கோன்னு ஆக்ஞை பிறப்பிச்சுட்டு ஓடி போய் வாசல்ல கை குவிச்சுட்டு விஸ்வாமித்திரரை பார்த்து அப்படியே, கௌஷிகர்னா விஸ்வாமித்திரர், அப்படியே கை குவிச்சுட்டு கண்கள்ல ஆனந்த பாஷ்பம் வருது. தசரதனுக்கு மேனி செலுக்கிறது. ஆஹாஹா, மகான்களை போல கிருபாலு கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா மகான்களை தரிசனம் பண்ண மாத்திரத்துல பாபங்கள்லாம் போயிடுறது நமக்கு. தரிசனாதேவ சாதவகா, நடமாடுற கல்பக விருட்சம் மகான்கள். அததான் தியாகராஜரும் சொன்னார், ஹரி குணமணிமய சரமுಳುಗಳ ಮುನಶೋಭಿಲ್ಲು ಭಕ್ತ ಕೋಡುಲಿಲಲು ತಿಳುವಿತೋ ಚೆಲುವಿದೋ ಕರುಣ ಗಲ್ಗು ಜಗಮೆಲ್ಲನು சுதா திருஷ்டிச்சே ரோச்சுவரிந்தரோ அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்சத்தையே தங்களுடைய அமிர்தமயமான திருஷ்டியால் அப்படியே ரட்சிச்சுருக்கிறவா மகான்கள். அவளுக்கு ஈடு இணை கிடையாது. அவளுடைய திருஷ்டி எந்த பக்கங்கள்லாம் போறதோ அந்த பக்கங்கள்ல இருக்கிற எல்லா ஜீவன்களும் உத்தாரணமாயிடுதான். ஜகமெல்லனும் சுதா திருஷ்டி செய்ய புரோச்சுவார் என்கிறார். சுதா திருஷ்டி, அமிர்த திருஷ்டி அவளுடைய திருஷ்டி. உடனே இந்த இடத்துல விஸ்வாமித்திரரை பார்த்து பலவிதமான ஆச்சரியமான ஸ்தோத்திரங்கள் பண்றான் தசரதன். உங்களை பார்த்தா எனக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு, மழை இல்லாத பூமியில ஒரு பொட்டு மழை வந்தா அந்த ஊர்ல இருக்கிறவாள்லாம் என்ன சந்தோஷப்படுவாளோ அந்த சந்தோஷத்தை அடைகிறேன். யதா வருஷமனூதகே, ரொம்ப நாளா குழந்தை இல்லாத ரொம்ப ஆதர்சமான தம்பதிகளுக்கு ஈஸ்வர கிருப்பையால ஒரு குழந்தை பிறந்துடுத்தானால் அந்த தம்பதி என்ன சந்தோஷப்படுவாளோ அந்த சந்தோஷத்தை உங்களை பார்த்த உடனே பண்றேன். ஒருத்தன் மரிச்சு போயிட்டான், உயிர் போயிடுத்து, ஆனா திடீர்னு இந்திரன் வந்து ஒரு அமிர்தத்தை ஒரு டிராப் கொடுத்து மரிச்சவனை பிழைக்க வச்சு விட்டான்னா, அந்த மரிச்சவன் உயிர்த்து எழுந்துட்டான், ஆனால் அவன் என்ன சந்தோஷத்தைப்படுவானோ அந்த சந்தோஷத்தை அடையிறேன். உங்கள் வரவால நான் அடையிற சந்தோஷத்துக்கு எல்லை இல்லை அப்படின்னு ஆர்ஜவத்தோட. ஏன்னா உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேச மாட்டார். அந்த ராஜ்யத்துல இருக்கிறவ யாருமே இப்படி பேச மாட்டாளாம். அப்படின்னா தசரதனா பேச போறான். ஓடோடி அவர் அழைச்சிட்டு வந்து அவருக்கு ஆசனங்கள்லாம் கொடுத்து உட்காத்தி வச்சு அப்படியே கை குவிச்சுண்டு அவருக்கு எல்லா உபச்சாரங்களும் பண்ணி அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கான். பிரம்மரிஷியா பிரகாசிக்கிறவர் விஸ்வாமித்திரர், மகா தபஸ்வி. இன்னைக்கு காயத்ரின்னு சொல்றோமே, அதுக்கு ரிஷி அவர் தான். விஸ்வாமித்திரருடைய பிரபாவத்தை சொல்லி மாளாது. அப்படிப்பட்டவர் வந்தார், அதுவும் ராமனுடைய கல்யாண விஷயத்தை பிரஸ்தாபிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்துல வந்தார். அப்படின்னா அவர் வந்திருக்கிறதே சீதா கல்யாணத்தை நடத்தி கொடுக்கதான். ஒரு மங்களமான விஷயத்தை பிரஸ்தாபிச்சுட்டு இருக்கிறதே ஒரு மகான் வராருன்னா என்ன அர்த்தம்னா அது ரொம்ப நாள் நடக்க போறதுன்னு அர்த்தம். நமக்கு க்ஷேமத்தை பண்றதுக்கு தான் சாதுக்கள் வரா. விஸ்வாமித்திரரே தான் வந்த காரியத்தை சொல்லட்டும்னு காத்துட்டு இருக்கான் தசரதன். விஸ்வாமித்திரன் முள்ள ஆரம்பிச்சார், நான் வனத்துல ஒரு யஜ்யம் பண்றேன்ப்பா. சித்தாசிரமம்னு ஒரு இடம் இருக்கு வனத்துல, காட்டுல. அந்த சித்தாசிரமத்துல ஒரு பெரிய வேள்வி பண்ண போறேன், யஜ்யம் பண்ண போறேன். அந்த யஜ்யத்துக்கு இந்த தாட்டகியுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிற மாரீச்சன் சுபாகு முதலியவர்கள்லாம் நிறைய இடைஞ்சல் பண்றா. அதனால அப்படின்னு பேசாம இருக்க வந்திருக்கிறது ராமலட்சுமணால கூட்டின்னு போறதுக்கு, பிரத்யேகமா ராமனை கூட்டின்னு போறதுக்கு. அதனாலேன்னு அவர் வாய் சொல்றது, ஆனா அவர் கண் யாரையோ தேடுறது. அவர் ராமனை தேடுறார், அவர் கண்கள் ராமனை தேடுறது. தசரதன் உடனே பாதிய மீதிய தசரதன் பூர்த்தி பண்ணினான். அதனால என்ன, ஏதோ நான் இருக்கேனே ராஜா, நான் ஒருத்தர் எதுக்கு இருக்கேன், உங்க யஜ்யத்தை எந்த விக்னம் இல்லாமல் நான் பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறேன். நான் அந்த ராட்சசர்களோட யுத்தம் பண்றேன், ரத்த கஜ துரக பதாதி சைன்யத்தோட நாட்படைகளையும் கூட்டின்னு வந்து நான் யஜ்யத்தை நடத்தி கொடுக்கறேங்கிறான். விஸ்வாமித்திரர் காதலியே வாங்கிக்கல, ஏன்னா அவர் தேடி வந்த விஷயமே வேற. பார்த்தார் கண்ல படலையே எங்கடான்னு பார்த்துட்டார். அங்க நின்று இருக்கான் ராமன். அந்த அழகான அலக பாரங்கள் வந்து அவனுடைய சுருளான அந்த கேச பாரங்கள் வந்து வண்டு போல கருவண்டு போல வந்து அப்படி சூழ்ச்சு வந்து அந்த கண்ணத்துல பட்டுட்டு போற அழக பார்த்துட்டா முகமே தாமரை போல இருக்கு. அந்த தாமரை முகத்துல அந்த அலக பாரம் பட்டுட்டு போற அழகு ஒரு கருவண்டு தாமரையில முக்கிறதோன்னு தோன்றதான்.
அலகபாரத்தை கண்டு சீதை மயங்கினாங்கிறது விஷயம் இல்ல. அலகபாரம் ஆடுற ஒரு அழக பார்த்துட்டு இந்த ஆறான் முனி எட்டு பொங்கேனோ, இந்த விஸ்வாமித்திரனுடைய ஹிருதயம் பொங்குறதே. பிரம்மஜானியா இருக்கக்கூடிய சரீரம் வேற ஆத்மா வேற அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மஜானியுடைய ஹிருதயத்தை கூட இந்த ரூபம் மோகிக்கப்பட்டது. பின்னாடி ஜனகனையும் மோகிச்சு போறான். ஜனகன் ஒரு பிரம்மஜானி, விஸ்வாமித்திரர் ஒரு பிரம்மஜானி. இவாளுடைய சித்தம் பிரம்மத்திலேயே ரமிச்சு இருக்கக்கூடியது. அப்படிப்பட்டவாளுடைய சித்தம் இந்த ராமன் கிட்ட ரமிக்கிறதுனா இவன் தான் அந்த பரபிரம்மம். இவனே அந்த தாரக பிரம்மங்கிறதுக்கு இதை விடவா நிரூபணம்? ராமஹாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரமந்தே யோகினானந்தே நித்யானந்தே சிதாத்மனி இது ராமபதே நாசோ பரம் பிரம்மா விதீயதே அப்படின்னு ராமபதத்துக்கு அழகா ஒரு விவரணம், நாம நிர்வச்சனம். ராமஹானா என்ன அர்த்தம்னா யோகிகளும் ஞானிகளும் எந்த ஒரு சித்வஸ்தூல எந்த ஒரு பிரம்மத்திலேயே ரமிச்சுன்னு இருக்காளோ, எதுல ரெவல் பண்ணிட்டு இருக்காளோ அதுக்கு ராமன் பேராம். இதோ நிரூபணம் இதெல்லாம். இல்லைன்னா ரிஷிகள் போய் ஒரு ராஜகுமாரனையா ரசிச்சுட்டு இருப்பா. இவன் சாமானிய ராஜகுமாரன் இல்ல. பிரணவமே பிரணவ நாதமே ஒரு நர ரூபத்தை தரிச்சுட்டு ராமனா வந்திருக்கான். நாத சுதாரசம் பிலமுனத சுதாரசம் பிலமுனத சுதாரசம் பிலனு நராகிருதி ஆயே பிரணவனத சுதாரசம் பிலனு. அழகான கீர்த்தனம். பிரணவநாத சுதாரசம்பிலனு நராக்கிருதியாயே அப்படின்னு தியாகராஜருடைய கீர்த்தனம். பிரணவநாதாமிருத ரசமே, ஓங்காரங்கிற பிரணவத்துடைய அந்த நாத ரசமே நரரூபத்தை எடுத்துட்டு கோதண்டபாணியா தசரத ராஜகுமாரனா கௌசல்யானந்தனா அவதாரம் பண்ணி இருக்கு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த கீர்த்தனம் ஆச்சரியமான கீர்த்தனம். இல்லைன்னா இந்த ரிஷிகள் ஜனகன போன்ற ஞானிகளும் விஸ்வாமித்திரர் போன்ற ரிஷிகளும் இதுல அப்படியே ரமிச்சுன்னு இருப்பாள. அப்படின்னாலே இந்த ரூபம் எத்தகைய ரூபம்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? தசரதரை பார்த்து சொன்னார், உன் மூத்த பிள்ளைய கொடு தசரதா, நீ வேற ஒரு சிரமமும் பட வேண்டாம். அவன் வில்லை எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டான். ஆனால் இந்த ராட்சசெல்லாம் ஒழிஞ்சுட்டானே நீ நினைச்சுக்கோ. ஹதவுத்தவு வித்தி, அந்த ராட்சசர்கள்லாம் ஒழிஞ்சுட்டா, அந்த மாரீச்சன் சுபாகு ரெண்டு பேரும் ஒழிஞ்சுட்டான் நீ தீர்மானம் பண்ணிக்கோ. எப்ப ராமன் கிளம்பிட்டானோ அப்பவே அவள்லாம் ஒழிஞ்சா. அவதார காரியத்தை பின்னாடி பெருசா ராவணவதம் பண்ண போறான், ராட்சசால சம்மாரம் பண்ண போறாங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி பெரியவனாயி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதெல்லாம் பால்யத்திலேயே பிரபு பண்றார், பால்யத்திலேயே பண்றார் பிரபு. அவதாரம் இப்படிதான் இருக்க போறது. வனவாசமும் எனக்கு புதுசு இல்ல, ராட்சச சம்ஹாரமும் புதுசு இல்ல, ரிஷிகளை காப்பாத்துறதும் எனக்கு புதுசு இல்ல. இதெல்லாம் பால்யத்திலேயே நான் பண்ணிவிட்டேன் பத்தியான்னு காண்பிக்கிறாராம். எல்லாம் பால்ய பிராயத்துல விளையாட்டாவே பண்ணிவிட்டார் பிரபு. இப்படிதான் அவதாரம் இருக்க போறதுங்கிறத ஒரு சாம்பிளா பாலகாண்டத்திலே காண்பிச்சு விட்டார். தசரதர் பார்த்தார். இதை கேட்ட உடனே மூர்ச்சையாயே விழுந்துட்டான் தசரதன். ஏன்னா தசரதன் பிரேமசாகரம், அவரோ ஞானசாகரம். ரெண்டு சாகரமும் இந்த சந்திரனை பார்த்துதான் துள்ளுறது. ஏன்னா சாகரம் சந்திரனை பார்த்துதான், பூர்ண சந்திரனை பார்த்தா சாகரம் துள்ளும். த வேவ்ஸ் அது அப்படி டாஸ் ஆகும். அன்னைக்கு பூர்ண சந்திரன் போது நீங்க கடலை போய் பார்த்தேன்னா தெரியும். அத போல இவன் எப்படி இருக்கானா, கமலாப்த கூல கலசாப்தி சந்திர கவவையனு கருண சமுத்திர. தியாகராஜர் சொல்றார், இவனோ ஒரு சந்திரன், இந்த சந்திரனை கண்டு சூரிய குலம்ங்கிற சாகரமே துள்றதே அப்படின்னு பாடினார். இங்க ஞானசாகரமா இருக்கிற விஸ்வாமித்திரர், பிரேமசாகரமா இருக்கிற தசரதர் ரெண்டு பேருமே எதனால துள்றானா, இதோ இந்த சந்திரனை பார்த்துதான். விஸ்வாமித்திரர் சொன்னார், தசரதா புத்திர வாத்சல்யத்துல மதிமயங்கி பேசாதே, உன் புள்ள மகாத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கோ. அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்யபராக்கிரமம். எவ்வளவோ சொன்னார். அவன் மகாத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கோ, வேதவேத்தியன்னு தெரிஞ்சுக்கோ, பரமபுருஷன்னு தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லியும் சொல்லாமல் சொன்னார். நேர அவதார புருஷன்னு சொன்னா தசரதனால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால மகாத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கோ, அவன் சத்யபராக்கிரமன் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு எவ்வளவோ பிரபாவங்களை பேசினார். பிரேமைக்கு முன்னாடி பிரபாவம் எடுபடாது. எப்பேற்பட்ட கலெக்டரா இருந்தாலும் தம்புள்ளேந்தா அம்மா பாப்பா, ஐயோ அதுக்கு வயிறு வாடி போயிடுமே, அது சாப்பிடலையேந்தா அம்மா நினைப்பாளே தவிர, அவன் பெரிய பெரிய காரியங்களை சாதிக்கிறான்னு உலகத்துல இருக்கிறவா கொண்டாடினா கூட உனக்கு தைஞ்சாத பெஞ்சு தரட்டான் தான் அம்மா கேட்பா. இதுதான் வாத்சல்யம். அதனால தசரதர் அந்த வாத்சல்யத்தோட பாக்குறார். இங்க ஆச்சரியம் என்னன்னா, கௌசல்யை கூட அவ்வளவு அதுல பாதிக்கப்படல. தசரதர் தான் குழந்தை அனுப்புறதுல அத்தனை துடிக்கிறார். வசிஷ்டர் எழுந்துட்டு சொன்னார், கவலைப்படாதே தசரதா, நீ தாராளமா விஸ்வாமித்திரரோட அனுப்பிச்சு கொடு, அவர் பல ஸ்ரேயஸ பண்ணி குழந்தைய அனுப்புவார். அவர் பெரிய யோக்கியதாம்சம் உடையவர்.
ராஜரிஷியா இருந்து பிரம்ம ரிஷியா ஆனவர். வசிஷ்டரே சொல்றாரு. அதை வசிஷ்டர் வாயால பிரம்ம ரிஷி விட்ட வாங்குறதுக்கு தான் இத்தனை பாடுபட்டார். வசிஷ்டரே சொல்றாரு இந்த விஷயத்தை. எப்ப குருநாதர் சொல்லிட்டாரோ ஹிருதயத்துல இருக்கிற சம்சயங்கள்லாம் போயிட்டான். குரு வாக்கு ஹிருதயத்துல இருக்கிற அவித்தியை போக்கிடும். உடனே ராமர் கிளம்ப, லக்ஷ்மணனும் கூட கிளம்புற. ஏன்னா ராமன் உண்டுன்னா லக்ஷ்மணன் உண்டு. விஸ்வாமித்திரர் பின்னோட அவ நடக்கக்கூடிய ஒரு அழகத்தான் தியாகராஜர். பால கனக வயஜேல சுஜன பரிபால ஸ்ரீரம லோல வித்ருத சர ஜால சுவன கருணால கணநீல நூகவனமதி கவர நயல நீதய பால அப்படிங்கிறதுனாலயே சின்ன குழந்தைன்னு அர்த்தம். சின்ன 12 வயசு குழந்தை. கனகமய சேல அழகான பட்டு பீதாம்பரம் தரிச்சுண்டு சுஜன பரிபால விஸ்வாமித்திரர் முதலிய ரிஷிகளை ரட்சிக்கிறதுக்காக ஸ்ரீரமாலோல இப்ப சீதா கல்யாணமும் படிக்க போறான் இல்லையா, இந்த அவசரத்தை தான் விஸ்வாமித்திரரோட ராமலக்ஷ்மணால் பின்னோட போறா இல்லையா, இந்த கட்டத்தை தான் இந்த கீர்த்தனையில வர்ணிக்கிறார். இதுல ஒரு அழகு என்னன்னா, இந்த ரூபத்துலதான் தியாகராஜருக்கு முதல்ல தரிசனமாச்சு. 96 கோடி ராமநாம ஜபம் பண்ணி முடிச்ச மாத்திரத்துல கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்கறது. கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்கறதுனால கதவை திறந்து பார்த்தா ராத்திரி வேளையில விஸ்வாமித்திரர் பின்னோட ராமலக்ஷ்மணால் எந்த ரூபத்துல போனாலோ அந்த ரூபத்துலதான் தியாகராஜருக்கு தரிசனம். அப்ப பாடின கீர்த்தனம் அந்த கீர்த்தனம். அப்ப பாடின கீர்த்தனம் அழகா அப்படி வந்து விழுந்திருக்கு அந்த கீர்த்தன. சாரதர சுதாபூர ஹிருதய பரிவார ஜலதி கம்பீர தனுஜ சம்ஹார தசரத குமார புத ஜன விஹார சகல ஸ்ருதி சார அப்படியே பிரவகிச்சுட்டு வந்திருக்கு. பகவத் தரிசனம் பண்ணி பாடின கீர்த்தனம், ராமரை பார்த்து பாடின கீர்த்தனம் அந்த கீர்த்தனம் இல்லை. இப்படியே விஸ்வாமித்திரரோடு பின்னோட போன உடனே தாட்டகாவனம்ங்கிற ஒரு வனம் வருது. தாட்டகாவனத்துல தாட்டகே ராமர் சம்ஹாரம் பண்றார். ஷர ஷர சமரே ஏகேஷூர ஷரதி மதவிதார ஷர ஷர சமரி ஏகரூர ஷரதி மதவிதார ஷர ஷர சமரி ஏகரூர. அந்த வில்லுல இருந்து அந்த அம்புகள் பறக்கிற ஒரு ஜோர்லயே தியாகராஜர் அந்த கீர்த்தனம் பாடியிருக்கார். ஷர ஷர. அதுல என்ன அர்த்தம்னா, ஷரம்னா புல்லுன்னு அர்த்தம். ஒரு புல்ல கிள்ளி ஆயுதமா போட்டா கூட அது என்ன ஆயிடுமா, ஷரம் ஆயிடுமா. ஷரம்ங்கிறதுக்கு புல்லுன்னு அர்த்தம் உண்டு, ஏரோன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. ஷர ஷர சமரி ஏகசூர. சமரீக சூரா யுத்த காலத்துல ராமா நீ ஒரு அம்பை எடுத்துதான் பிரயோகிக்கணும்னு அவசியம் இல்லடா ராமா. நீ ஒரு புல்ல கிள்ளி அப்படி போட்டா கூட அந்த புல்லு அம்பா ஆயிடாதோ. அந்த ஷர ஷர அந்த அந்த பத பிரயோகங்கள் எப்படி வந்து விழுந்திருக்குன்னா, அந்த எடுத்து அந்த அம்பை போடுற வேகத்துல அந்த கீர்த்தனம் பாவம். அப்படி அம்புகள் போடுவார் இல்லையா. இந்த தாடைக்கு என்ன அத்தனை அம்பா போடணும், ஒரு அம்பு போட்டார், ஒரே ஒரு அம்பு. அதுவும் விஸ்வாமித்திரர் சொன்னார், இவள் ஸ்திரீன்னு நீ பார்க்க வேண்டாம். ஒரு ஊருக்குள்ள புலி வந்துடுத்துனா அது பெண் புலியா ஆண் புலியான்னு யாரான்னு பார்த்துட்டு இருப்பாளா, வதம் பண்ணுனா ஒரு அம்பு தான் தாட்டகாவதமாச்சு. அதுக்கும் மேல சித்தாசிரமம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போய் அந்த சித்தாசிரமத்துல அழகா யஜ்யம் ஆரம்பிக்கிறது. அங்க மாரிச்ச சுபாவம் முதலிய ராட்சசர்கள்லாம் வந்து ஆகாசத்துல நின்று யஜ்யத்தை பங்கம் பண்ணணும்னு பார்த்தா, அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணினார் அப்படின்னுட்டா, ஒரு ராட்சசனுக்கு ஒரு அம்பை போட்டு 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 அத்தனை ராட்சசாலையும் வதம் பண்ணி சுபாகுவ ஆக்னேயாஸ்திரம் போட்டு வதம் பண்ணிவிட்டார். மாரீச்சனை மட்டும் விட்டு வச்சாராம். ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க. ஏன்னா பின்னாடி இவன் தான் மாயவானா வரணும், இவனை கொண்டுதான் சீதாபகரணம், இவனை கொண்டுதான் ராவண வதம்ங்கிற பரியந்தம் பிளான் அன்னைக்கு இருக்கான் கையில, அவதார பிளான் இருக்கான். చెలువు మీర గనుమానిచు చెలువు మీర గనుమానిచు నిమరమనుచు వేళ అలకలల్లలాడగని చెలువు మీరగను மாரீச்சுனி மதமனுச்சு வேளை. அப்படி மாரீச்சனை ஒரு அம்பு போட்டு சமுத்திரத்துக்கு அந்தண்ட தள்ளினார். அவனை வதம் பண்ணல, சுபாவோ ஒரு அஸ்திரம் போட்டு வதம் பண்ணினார். அப்ப கூட விஸ்வாமித்திரர் எதை பார்த்துட்டு இருந்தாருன்னா, அந்த அழகான அலக பாரம் வந்து அவன் கண்ணத்துல எப்படி பட்டுட்டு போறதுங்கிற அழகதான் பார்த்துட்டு இருந்தாரா. அலகலல்ல. இந்த ஒரு கீர்த்தனை வச்சுட்டு சீதா கல்யாணமே சொல்லிடலாம்.
சீதா கல்யாண பர்யந்தம் ராமர் இவ்வளவு பிரபாவங்களை சாதிக்கிறார், இத்தனை பிரபாவங்களை பண்ணி காண்பிக்கிறார். ஆனா இதுல எல்லாம் கூட அந்த பிரபாவத்தை பார்த்து மோகிக்கலையா. ஏன்னா இவன் பகவான்கிறது அவருக்கு தெரியும். ஆனா இப்படி ஒரு ரூபம் எடுத்துட்டு வந்தானே, இவ்வளவு அழகா இருக்கே, அந்த அலக்க பாரம் வந்து இப்படி பட்டுட்டு போறதே, இதைத்தான் சீதா கல்யாண பர்யந்தம் ரசிச்சுட்டு இருந்தாராம் விஸ்வாமித்திரர்னு ஒரு ரகசியத்தை சொல்றார் தியாகராஜர் இந்த கீர்த்தனத்துல. மாரிச்ச சுபாகு வதமாயி யஜ்யமும் பூர்த்தியாகி அவபிரத ஸ்நானங்கள்லாம் முடிஞ்சு ரிஷிகள்லாம் மிதிலா நகரத்தை நோக்கி கிளம்புறா. ஏன்னா ஜனகனுக்கு ஒரு யஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்கான். விஸ்வாமித்திரர் ராமரை பார்த்து கேட்கிறார், உங்க அப்பா கிட்டக்க ராட்சசவதமாகணும் யஜ்ய சம்ரக்ஷணம்னு தான் கூட்டிட்டு வந்தேன், யஜ்யம் முடிஞ்சு கொடுத்து, ஆனா எனக்கும் இப்ப மிதிலைக்கு போகணும்னு ஆசையா இருக்கு, நீ வேணும்னா உன்னை நான் கூட்டிட்டு போறேங்கிறார். அழகா ராமர் ஒரு வார்த்தை சொல்றார், பிதுர்பஜன நிர்தேசாதி பிதுர்பஜன கௌரவாதி வஜனம் கௌஷிகஸ்யதி கர்த்தவ்யம் அபிஷங்கய. எங்க அப்பா உங்க வாக்குக்கு இம்மி பிறழாமல் நான் நடந்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது கர்த்தவ்யம். என்னை பார்த்து இப்படி பண்ணுன்னு ஆக்கிய பண்ணுங்கோ, இப்படி பண்ணலாமான்னு என்னை பார்த்து கேட்காதீங்க. உங்க சொல் எனக்கு வேதம். சந்தோஷப்பட்டு விஸ்வாமித்திரர் கூட்டிட்டு போறார். போற வழியில பலவிதமான சரித்திரங்கள் ராமாயணத்துல சொல்லப்படுறது. கங்காவதரணம், சுப்பிரமணிய உற்பத்தி முதலிய சரித்திரங்கள்லாம் விஸ்வாமித்திரர் கதை சொல்லிண்டே கூட்டிட்டு போறாராம் குழந்தையில. இடையே போற வழியில தான் அகல்யாசிரமம், கௌதம ரிஷியுடைய ஆசிரமம். அகல்ய காத்துட்டு இருக்கா இல்லையா, இந்த பிரபு வரமாட்டானா, இந்த பிரபு வரமாட்டானா, இந்த பிரபு பாததோழி நம்ம மேல படாதா அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்கா இல்லையா அகல்ய. ஸ்ரீரம பதம நீ கிருப சலுனே சேத்தனி கிரவே வாரிஜ பவ சனக சனந்தன வசவ நூகுலெல்ல பூஜிஞ்சே. இந்த கீர்த்தனம் அகல்யா சாப விமோச்சனத்துக்காகவே பாடின கீர்த்தனம். ஒரு பாததோழியால அங்க யாரு கண்ணுக்கும் தெரியாமல் இருந்த அகல்யக்கு ரூபத்தை கொடுத்தார் பிரபு. அகல்ய ஓடோடி வந்து பிரபுவை சேவிக்க வர, அவ சேவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ராமலக்ஷ்மணால் ஓடி போய் பிரபு அகல்யை சேவிக்கிறாள். அகல்ய பார்த்தா ஆனந்தப்படுறா. ஒரு தெய்வம் வாழ வைக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், வாழ வச்சுட்டு எங்கேயாவது ஒரு தெய்வம் காலில் வந்து விழுமா, ராமா இன்னைக்கு தாண்டா பாக்குறேன் அதை, ஆஹா அப்படின்னு இந்த இடத்துல உனக்கு சீக்கிரம் விவாகமாகட்டும் அப்படின்னு அகல்யை இந்த இடத்துல ஆசீர்வாதம் பண்றா. அகல்ய சாப விமோச்சனம் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு அகல்ய கையாலேயே பிக்ஷை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அகல்யையும் கௌதமரும் வந்துட்டார். அந்த சமயத்துல எங்கேயோ தபசுக்கு இருந்தவர் வந்துட்டார். தம்பதியா ராமனை பூஜை பண்ணினா அந்த இடத்துல. அங்கிருந்து கிளம்பி அப்படியே மிதிலா நகர பிரவேசம். மிதிலையுடைய எல்லையில தான் ஜனக மகாராஜா ஒரு பெரிய யஜ்யசாலை அமைச்சு யஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ராமலக்ஷ்மணாவோட விஸ்வாமித்திரர் யஜ்யசாலைக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். அதை பார்த்து ஜனகன் பூரிச்சு போயிட்டான். அங்க பிரம்மஜானியான விஸ்வாமித்திரர் மோகிச்சார்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஜனகனே ஒரு பிரம்மஜானி. இந்த தேசத்துக்கே விதேக தேசம்னு பேர். அதனால்தான் சீதைக்கு வைதேகின்னு ஒரு பேர் உண்டு. ஜனகனுடைய பெண்ணா இருக்கிறதுனால ஜானகின்னு ஒரு பேரும் உண்டு. அவளும் எப்படி கிடைச்சானா, ஜனக மகாராஜா பூமியை உழுதுன்னு இருந்தார், யஜ்ய பூமியை உழுதுன்னு இருந்தார் ஒரு சமயம். அந்த சமயத்துல அந்த கலப்பையுடைய நுனியில ஒரு சப்தம் கேட்டது, ஒரு பெட்டியுடைய சப்தம் கேட்டது. என்னடான்னு பார்த்தா ஒரு ஸ்வர்ண பெட்டி. அதுல திறந்து பார்த்துட்டா இந்த குழந்தை. அசரீரி கேட்டது, இவள் அமானுஷ்யமான தெய்வீக குழந்தை, உன் புத்திரியா இவளை நீ வளர்த்துண்டு வா அப்படின்னு அசரீரி கேட்டது. அதனால பார்த்து பார்த்து வளர்த்துட்டு இருக்காரு ஜனகர். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான குழந்தைய தெய்வாம்சம் பொருந்தின ஒருத்தனுக்கு தானே கொடுக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருந்தார். இவா ரெண்டு பேரும் வரத பார்த்தார். வன ஜனயன ஜூடகு ஜீவனமணி நயனருண மனசுமர் மமுதெளி நன்னு பாலிம். ரொம்ப அழகான கீர்த்தனம். தியாகராஜர் தன்னுடைய பெண் சீதம்மாவோட கல்யாணத்துல பாடின கீர்த்தனம். தன்னுடைய அத்தியந்த சிஷ்யர் வாலாஜாப்பேட்ட வெங்கட்ரமண பாகவதர் அந்த கல்யாணத்துக்காக ஒரு ராம பட்டாபிஷேக படத்தை தஞ்சாவூர்ல வரைஞ்சு அதை கல்யாண சமயத்துல கொடுக்கணும்னு எடுத்துட்டு வந்தார். தியாகராஜர் தன் சிஷ்யன் அந்த படத்தோட கல்யாணத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறத பார்த்த உடனே இது சீதா கல்யாணம்னும் தனக்கு ஜனகன்கிற ஒரு பாவத்துல இந்த கீர்த்தனத்தை பாடினார். ஜனகன் அன்னைக்கு எந்த ஆனந்தத்தை பட்டாரோ ராமரை பார்த்துட்டு. ஜனகன் ஒரு பிரம்மஜானி. ஆனா அவர் சொல்றார், என்னுடைய ஹிருதயத்துல இருந்து இந்த ரூபத்தை பார்த்த மாத்திரத்துல ஒரு ஆனந்தம் பிரவகிச்சுட்டு வருதே. அப்ப இது எப்பேற்பட்ட ரூபமா இருக்கணும் அப்படின்னு இங்க பார்த்து ஆனந்தப்படுற. ஹிருதயத்துல எதை பிரம்மம்னு தரிசனம் அனுபவம் பண்ணிட்டு இருக்காரோ அதுதான் இங்க வந்து நிக்கிறது. கோதண்ட பாணியா தசரத நந்தனா. உடனே யஜ்ய பூர்த்தியாகி மிதிலைக்குள்ள பிரவேசம்.
மிதிலைக்குள்ள அப்படியே பிரவேசிக்கிறதையே கன்னியாமாடத்துல சீதை நின்று அப்படியே பிரபுவை பார்க்கிறா, பிரபுவும் சீதையை பார்க்கிறா, ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறா. ஸ்ரீவனித சித்த குமுத சீத கரசத அந்யஜ லாவண்ய ராம. அழகான கீர்த்தனம் தியாகராஜர் அனுபவிக்கிறார். சீதையுடைய ஹிருதய குமுதம் இந்த ராமனுடைய முக சந்திரனை பார்த்த மாத்திரத்தில் அப்படி மலர்ந்துதான் ஒரு கட்டாட்சம் பண்ணினார். சீதை தன்வசம் இழந்துட்டார். சீதையை கட்டாட்சம் பண்ணிட்டு பிரபு கிளம்பி விட்டார். அடுத்த நாள் சதஸ் கூடுறது. சிவதனுசை கொண்டு வச்சிருக்கான். இந்த தனுசு அத்தனை சுலபத்துல யாரும் எடுத்து நானேற்றிட முடியாது. ஏன்னா ஒரு சமயம் சீதை விளையாடிட்டு இருக்கிறதே பந்து இது கடியில எடுத்து சீதை அதை தள்ளி வச்சுட்டு அந்த பந்தை எடுத்தாலாம். அப்படிப்பட்ட பிரபாவம் உள்ளவளா இவள் இருக்கிறதுனால இதை எடுத்து நானேற்றக்கூடியவன் தான் இவளுக்கு ஏற்றவரனா இருக்கணும் அப்படின்னு இதை வீரிய சுல்கமா வச்சிருக்கார். க்ஷத்ரியால இப்படிப்பட்ட வீர சாகசம் பண்ணி ஒரு கன்னிகையை விவாகம் பண்ணிக்கிறது வழக்கம். இதை யார் எடுத்து நானேற்றக்கூடியவர்களோ அவர்களே சீதைக்கு ஏற்றவர்கள்னு ஜனகன் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கான். இங்க சிவதனுசை கொண்டு வைக்கப்பட்டிருக்கு. அது விஸ்வாமித்திரர் போய் பாருடா ராமான்னு தான் சொன்னார். ஆனா கண்ணால ஒரு ஜாட காண்பிச்சாராம். புருவத்தை நெரிச்சு என்ன வில்ல எடுத்து உடைச்சுடுன்னு அப்படி ஒரு சைகை காண்பிச்சாராம். இதை தியாகராஜர் சொல்றார். ராமர் போனார், அந்த வில்ல அலாக்கா எடுத்தார், நானேற்றினார். நானேற்றுறதுக்காக ரெண்டு எண்டையும் சேர்க்கணும் இல்லையா, இப்படி சேர்த்தி அதை டை பண்ணணும் இல்லையா. அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா தத் பவஞ்ச தனுர் மத்தியே படபடபடன்னு வில்லு ஒடிஞ்சது. முனிகனு சைகதலிசி சிவ தனுவுனு விரிச்சே சமயமுனு தியாகராஜார்ச்சித அப்படிங்கிறார் தியாகராஜர். அந்த முனியுடைய கண்ணுடைய சைகையை தெரிஞ்சு நீ வில்லையே முறிச்சுட்டேட ராமா. அவர் புருவத்தை தான் நெரிச்சு காண்பிச்சார். அதை புரிஞ்சுண்டு பாருன்னு வாயால சொல்லி கண்ணால ஒரு சைகை பண்ணினதை தெரிஞ்சுண்டு நீ வில்ல முறிச்சது எனக்கு தெரியும், நான் தியாகராஜன் நான் பார்த்துட்டேங்கிறார். அந்த சமயத்துல கூட விஸ்வாமித்திரர் எதை ரசிச்சுருந்தார்னா அந்த சமயத்துல கூட அந்த முகத்துல வந்து விழக்கூடிய அந்த கேச பாரத்தை அந்த கழல் கற்றையை தான் ரசிச்சுட்டு இருந்தார் விஸ்வாமித்திரர். சீதா கல்யாண பரியந்தம் விஸ்வாமித்திரர் இதைத்தான் ரசிச்சுட்டு இருந்தார். அலகலல்ல நாடகங்கள் அழகான சீதா கல்யாணம். உடனே தசரதர் உள்பட எல்லோரும் அயோத்தியிலிருந்து வந்துட நிச்சயதார்த்தம் நடக்கிறது. ராமருக்கு சீதை, லக்ஷ்மணனுக்கு சீதையுடைய தங்கையான உர்மிளை, பரத சத்ருக்னாலும் பாவம் அந்த குழந்தைகளும் இந்தாது குழந்தைகள் தானே, அவளுக்கு இந்த சமயத்துல கல்யாணத்தை முடிச்சு விடலாம்னு ஜனகனுடைய தம்பியா இருக்கக்கூடிய குஷத்வஜன் ஒருத்தன் உண்டு. அவருடைய ரெண்டு பெண்களான மாண்டவி ஸ்ருதகீர்த்திய பரத சத்ருக்னாளுக்கு அப்பவே நிச்சயம் பண்ணினா. இங்க குலகுரு யாருன்னா அகல்யையுடைய பிள்ளையா இருக்கிற சதானந்தர் தான் ஜனகனுக்கு குரு. அங்கேயோ வசிஷ்டர். அப்படி ஒரு சதிருஷமான சம்பந்தம். சூரிய குலம், நினிவம்சம், இக்ஷ்வாகு வம்சம் அப்படி சேர்றது. அதனால இந்த இடத்துல பங்குனி உத்தரத்தன்னைக்கு கல்யாணம். எல்லா தாயார் சன்னிதிலையுமே எங்கேயுமே தாயார் கல்யாணம் அப்படிங்கிறது பங்குனி உத்தரம் தானே. பங்குனி உத்தரத்துல உத்தர பல்குனி நட்சத்திரத்துல விவாக முகூர்த்தம். ராமர் அப்படி ஜம்முன்னு அலங்காரங்கள் பண்ணிட்டு வர்றார். ஹே ராமச்சந்திர அப்படின்னு வர்றார். சீதையும் சர்வாலங்கார பூஷிதையாக கலஹம்ச காமினியாக அப்படி வந்து நிற்க, ஜனகன் வந்து சீதையும் ராமரையும் எதிரெதிர நிற்க வச்சு கன்னிகாதானம் பண்ணி தராராம் ஜனகர். இயம் சீதா மாசுதா சகதர்மச்சரி தவ பிரதீச்ச சைனா பத்ரம் தே பாலிம் கிருணீஷ பாலினா பதிவ்ரதா மகாபாகா சாயேவானுகதா சதா இத்யுக்வா பிராக்ஷிபத்ராஜ மந்திரபூத ஜலம் ததா. ரொம்ப அழகா சீதா கல்யாண வைபவம் நடக்கிறது. அஷ்டாதச வாத்தியங்கள் முழங்க வசிஷ்டர் உட்பட எல்லோரும் வைவாகிகமான எந்தெந்த கிரியைகள் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணி வைக்க பகவான் வந்து பாணிகிரகணம் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்கிறார். பகவான் பாணிகிரகணம் பண்ணிட்டு மாங்கல்ய தாரணங்கள்லாம் பண்ணி, அதே போல லக்ஷ்மணனுக்கும் உர்மிளைக்கும் பரதனுக்கும் மாண்டவிக்கும் சத்ருக்னனுக்கும் ஸ்ருதகீர்த்திக்கும் ஆச்சரியமா விவாகம் நடக்கிறது. ஆகத சுரவர முனிகண அகணித ஜனகண கோஷித மங்கள ராகவ ரகுராம ராம ஜனக ரமண மனோகர சீதா கல்யாண அப்படின்னு சீதா கல்யாண வைபவம். இந்த பிரபஞ்சமே அதில் ஆனந்தப்படுறது. சீதாராகவாளா பெருமாளும் பிராட்டியும் லோகானுகிரகம் பண்ற. பவனஜ ஸ்துதி பத்ர பவனஜ நேத்ர ரவி சோம வரநேத்ர ரமணீய காத்ர சீதா கல்யாண வைபவம். சீதா கல்யாணத்தால இந்த சிரவணம் பண்றவாளுக்கு லோகத்துக்கே எல்லா க்ஷேமமும் ஏற்படட்டும்.
நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஐ சின்சியர்லி once again thank Kala Prashala Shri H.L. Kumar sir and Srimati Vanitha Suresh and all the audience and all the listeners for this wonderful opportunity, for this great opportunity. பகவான் எல்லோருக்கும் எல்லா க்ஷேமத்தையும் பண்ணட்டும். நம்ம பிரார்த்திச்சுட்டு இதை பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம. சத்குரு மகாராஜ் கி ஜெய். ஆஞ்சநேய மூர்த்தி கி ஜெய்.